Avenue. My dear students, I'm giving you a quick exam night revision for first secondary. Today it's the first video for first secondary, but in God willing it won't be the last. Full assigned, you'll get what you want. السلام عليكم طلاب اولى ثانوي. النهارده ان شاء الله هعمل لكم كده مراجعه سريعه للاربع وحدات اللي هي مقررين على الامتحان علينا بكره. فان شاء الله هحاول اقدم لكم فيها يعني بقدر المستطاع الجزء اللي هو الاهم في الفور يونتس دول. فتابعونا وان شاء الله تلاقوا اللي انتم محتاجينه. خلينا نبدأ كده. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم اول حاجة عن السينونيمز. عندنا number 1. The reporter asked the interviewee to interpret his words. The synonym of the word interpret is. interpret معناها يوضح أو يبين أو فتبقى إذن clarify and explain. clarify and explain. Number 2. How many factory workers are in danger of losing their jobs? The antonym of the word danger is. antonym احنا عارفين طبعا معناها مضاد أو عكس. فكلمة danger معناها خطر. ايه عكسها؟ hazard, freedom, safety, difficulty, security. طبعا safety and security بمعنى أمان. The verb realize is similar in meaning to the verb. الفعل realize معناها يدرك. ده قريب في المعنى من مين؟ هل cover ولا understand ولا misunderstand ولا remain ولا grasp؟ طبعا understand يفهم و grasp معنى يفهم أو يستوعب. Number 4. She answered almost immediately. The synonym of the word immediately is. immediately يعني في الحال أو مباشرة. فالسينونيم بتاعها at once. later طبعا لأ. unseriously, fairly, instantly. السينونيم التاني ليها هو instantly. Number 5. The present was beautifully wrapped in gold paper. The synonym of the word wrapped is. wrapped يعني ملفوف. فهل remained ولا covered ولا confused ولا tidied ولا folded؟ يبقى طبعا covered ملفوفة ومغطى و folded اللي هي ملفوفة. Number 6. They had to evacuate the building before collapsing. The antonym of evacuate is. evacuate معناها ايه؟ يخلي. فهل emit or travel, construct, hold؟ يبقى إذن hold يشغل and occupy يشغل أو يحتل. Number 7. I don't like his messy behavior. The synonym of messy is. messy معناها فوضوي. يبقى tidy ولا clean ولا untidy ولا disorder ولا disappeared؟ طبعا untidy and disordered غير مرتب. Number 8. Be quiet. You always have arguments with each other. The opposites of argument are. عكس argument disagreement ولا agreement ولا development, disappointment, harmony. argument جدال دايما بينتهي بمشكلة. يبقى عكسه agreement توافق and harmony انسجام. Number 9. Doctors are worried about the possible spread of the disease. The antonym of the word worried. عايزين برضو هنا الانتونيم عكس worried anxious, astonishing, cautious, relaxed, calm. worried الآن يبقى عكسها relaxed and calm.
Number 10, I can easily finish my work tonight. The antonym of the word easily. برضو antonym العكس بتاع easily absolutely inexactly difficulty simply hard. يبقى difficulty بصعوبة وhard برضو بصعوبة. ياريت لايك وشير ما ننساش كومنت لو أي استفسار أنا تحت أمركم فيه. Number 11, the voice of the phone sounds familiar. The antonym of the word familiar is familiar مألوف. يبقى الانتونيم بتاعها العكس uncommon common unfamiliar horrible beneficial. طبعا familiar يبقى unfamiliar duties. اوكي we uncommon I completely forgot that it was his birthday yesterday. The antonym of the word completely is antonym عكس completely. completely معناها تماما. الانتونيم بتاعها هل totally partially usually calmly incompletely. طبعا أكيد واضح completely يبقى incompletely و partially جزئيا. Number 13, I'll be online tonight, so I can reply to your emails. The synonym of online synonym بقى عايزين المرادف بتاع online connected moderate offline contacted disconnected. طبعا connected and contacted متصل أو متواصل. Number 14, there was an inevitable consequence of the continuous heavy rain. Other words for consequence كلمة تانية ليه consequence يعني برضو معناها synonym. احنا بس بنحاول نجيبها بكذا معنى عشان نبقى عارفين، يعني مش لازم كلمة synonym زي ما عملنا antonym اللي هي opposite. برضو synonym ممكن other words for result ولا reason ولا show ولا effect ولا cause. consequence قلنا معناها عواقب أو نتائج، يعني أيوة صح كده result و effect. Number 15 and the last one for synonym and antonym. His face is familiar to me. The antonym of familiar is in this sentence are strange, weak, complicated, foreign, common. أنا معلش دي تعتبر الكلمة نفسها familiar، احنا قلنا قبل كده على الانتونيم بتاعها بس هنا بشكل مختلف تاني. فعكس familiar strange weak طبعا لأ complicated معقد foreign أجنبي common شائع فهو foreign. نروح بقى unit في الفوكاب and grammar. Unit 7. Number 1, you must leave immediately. You're in a great space here. Great يبقى محتاجين دي صفة، محتاجين بعدها اسم dangerous ولا danger ولا safe ولا safety. طبعا in great danger. Number 2, she has an space to cow's milk. هي عندها ايه للبن البقري؟ هل alligator ولا alacrity ولا allergy ولا energetic؟ طبعا allergy حساسية للبن. The disease space at least 120 people in England last year. Saved ولا rescued ولا killed ولا cured. دايما انا بقول ان لما تيجي تختار استخدم الاستراتيجي بتاعت الاستبعاد. يعني ايه الاستبعاد؟ يعني انا عندي هنا saved
and rescued. The two are equal. الاتنين نفس المعنى saved and rescued، يبقى ولا واحدة فيهم. فبقى من عندي killed و cured، فهي طبعا killed قتل أو ده بحياة 120 شخص in England. Number 4. The space here is very poor. It is not good to grow any plants. هنا مش خصب، فطبعا مش صالح لزراعة أي نباتات اللي هو soil. Number 5. Over 10,000 refugees have now been spaced to neighboring countries. Convinced ولا persuaded ولا evacuated ولا suffocated؟ طبعا evacuated. Number 6. There were 4 or 5 boxes, space, toys and books. في 4 أو 5 صناديق containing ولا consisting ولا including ولا sustaining. سيبنا من sustaining، خلينا في containing، consisting، including. containing يحتوي شيء بداخل شيء، يحتوي على شيء بداخله. consisting يتكون من زي مثلا أقول football team consists of 11 players. including بيشمل داخله، بيشمل يعني جزء منه، زي مثلا أقول the price of hotel includes breakfast، بيشمل على الفطار. لكن هنا طبعا containing بيحتوي جوا كذا. Number 7. My brother and I always had space rooms. أنا وأخويا دايما بيكون عندنا despair ولا desperate ولا promising ولا separate rooms. طبعا كل واحد ليه حجرة separate rooms. Don't space any more word. We've cut enough. Don't shed or sub or cup or chop. بيقول له ما تعملش أي أشجار، احنا عندنا كتير، يبقى don't chop، ما تقطعش أي أشجار. Sorry. Number 9. Restaurants may be closed down if they fail to maintain minimum standards of sanitary, hygienic, healthy. احنا عايزين هنا hygiene، لأن المطاعم هتقفل لو ما حققتش أدنى مستويات النظافة. Number 10. I've been living abroad for 20 years, but I still consider the UK to be my native source, soil, sin, suffer. هو بيقول أنا عايش برا لي 20 سنة، ولكن لسه بعتبر إن UK اللي هي United Kingdom to be my native، هي تعتبر native الأصلي. فهنا source مصدر ولا soil ولا sin ولا suffer؟ طبعا soil هنا بتستخدم بمعنى موطن. نروح للجرامر. Number 1. You space come round to my house when you finished reading the story. في عندي has to, must, have, need to. طبعا احنا عندنا الفرق بين have to و must بنستخدمها امتى و have to امتى. must بنستخدمها أول حاجة إلزام من الداخل، لما يكون حاجة أنا داخليا بلزم بقى نفسي، أو لما يكون نصيحة قوية أو دعوة حارة. و have to بنستخدمها إلزام من الخارج، والمشكلة اللي بتبقى بينهم لما نستخدمهم للقانون. بس احنا عملنا لها حل، إن لو بنتكلم على القانون بوجه عام، يعني بتكلم عن القانون نفسه، يبقى بستخدم must. لكن لو اتكلم عن القانون في حدث معين في موقف محدد بستخدم have to. هنا طبعا ده هنا بيديله دعوة حارة، بيقول you must come round، لازم تيجي تزورنا. You space park here, there is a better place here. بيقول له كذا تركن هنا، there is a better place here، في مكان أفضل من ده هنا. يبقى أنت مش مضطر، مش محتاج إنك أنت تركن هنا، يبقى you needn't. طبعا ما ينفعش mustn't، don't have ناقصة to، doesn't have ما تجيش مع you. Number 3. We space run to the museum because it was already closed when we got there. هنا في حاجة مهمة جدا، في عندنا didn't have to، needn't have، mustn't، don't have to. سيبنا من mustn't لأن التحريم طبعا مفيش هنا تحريم، و don't have to دي مضارع ضرورة، عدم ضرورة في المضارع. اللي يهمنا هنا
didn't have to needn't have past participle. في فرق ما بينهم؟ الاتنين بنستخدمهم لعدم الضرورة في الماضي، بس لما اقول didn't have to معناها ما كانش ضروري اعمل الحاجة ولذلك ما عملتهاش. اما needn't have past participle ما كانش ضروري ان انا اعملها ولكن انا عملتها. فهو هنا بيقول ايه؟ احنا كذا نجري لغاية الميوزيوم لان احنا لقيناه اوريدي مقفول لما وصلنا هناك، يعني معناها ان هم راحوا جريوا. باذن didn't have to needn't have past participle. I space remember to visit my grandmother this weekend. I haven't visited her about a month. انا كذا بذكر نفسي، يعني الزام، بقول لنفسي لازم ازور my grandmother عشان ما زرتهاش الشهر ده كله. Number 5 you space exceed the speed limit it is against law. خلاص انا لقيت كلمة زي against the law، كلمة زي forbidden banned prohibited، على طول انا مغمض عيني بستخدم التحريم اللي هو mustn't. Number 6 you aren't permitted to climb the trees here. نفس الكلام you aren't permitted غير مسموح ليك، يبقى المفروض you space climb them، المفروض استخدم mustn't. طب ما فيش mustn't، ايه الحل؟ في هنا can't، هي بتدينا نفس استخدامات mustn't. is it a space to change the firm؟ هل ايه؟ يبقى عايزة بعدها noun. هل ضروري ان انا اغير الفريم؟ must ولا necessary ولا necessity ولا should؟ يبقى is it a must؟ ينفع اقول a must؟ طبعا، لان احنا بنستخدم كلمة a must بمعنى ضرورة، ولو في necessity تنفع، لكن necessary دي adjective. Number 8 I space have forgotten my homework at home. The teacher will surely punish me. أنا كذا نسيت الهومورك at home. The teacher will surely punish me. أكيد الأستاذ عاقبني. mustn't ولا shouldn't ولا hadn't ولا oughtn't. على فكرة ما فيش حاجة في الإنجليش خالص اسمها mustn't have plus past participle، ما فيش أبدا، فهنستبعدها خالص. shouldn't و hadn't و oughtn't محتاجة to، فإذا هستخدم shouldn't have، ما كان يجب إن أنا أنساه. You look tired. I think you space to take a few days off. You should ولا ought ولا must ولا can. يقول له شكلك كده مرهق تعبان، فأعتقد إنك أنت يجب، يعني نصيحة إنك تاخد لك كم يوم أجازة. يبقى you should ولا ought ولا must ولا can. should نصيحة، بس في عندي هنا في الجملة في to، فمش هينفع استخدم مين؟ ought اللي هي بتساوي ought to بتساوي should. Unit 8 Number 1 we had a fruitful discussion space how technology can improve learning. كان عندنا fruitful discussion يعني مناقشة مثمرة on ولا in ولا at ولا for how technology. on how technology، طبعا دي الحاجات دي لازم احفظها حفظ حرف الجر. hybrid vehicles use space petrol and electricity to drive the engine. انا عندي اللي petrol and we electricity حاجتين، يبقى على طول نستخدم both كلا من. You can go from place to space places easily by using GPS. other another others either. هنستبعد كلمة either. other نستخدم بعدها اسم جمع، وانا عندي places اسم جمع. another معناها آخر، نستخدم بعدها اسم مفرد، مش هينفع. others ده ضمير يعني نستخدمش بعديه اسم من الأساس، يبقى إذن other places. Number 4 you should make a good choose ولا choose ولا choice ولا choose. a good صفة، يبقى محتاجين بعدها noun اللي هو مين؟ choice. Number 5 Egypt is a space country in the region. leading leadership leadless. طبعا هنا برضه عندي
country noun محتاجين قبلها صفة اللي هو leading دولة قيادية. Number 6 polluting the air will lead to space the world. Destroying, destroy, be destroying, have destroyed. lead to على طول بيجي بعدها verb ing destroying دمار أو تدمير. The information about how well or badly you did something is called feedback, feedback. المعلومات اللي انت بتوضح لي فيها how well or badly اللي انا بعمله ده كويس ولا وحش. يعني مثلا زي لو انا طلبت منكم دلوقتي انكم تعملوا كومنتات وتقولوا رأيكم مثلا في طريقة الشرح في القناة لو في حاجة مش عجباكم، فانت سواء قلت حاجة كويسة حاجة عجباك او حاجة مش عجباك دي اسمها ايه؟ فيدباك، بتديني فيدباك للشغل بتاعي. Number 8 the documentary I watched last night was really surprisingly. documentary اللي هو الفيلم الوثائقي اللي انا شفته امبارح. طبعا بنصف الاشياء يبقى بناخد surprising، مع ان ممكن الصفات المنتهية ب ing ممكن تصف برضو اشخاص. احنا بنقول ان الصفة المنتهية ب ed تصف الاشخاص والing بتصف الاشياء، ولكن ممكن استخدم الing لوصف الاشخاص. ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة لحد دلوقتي يشترك. grammar number 1 if you hitize it. طبعا عندنا في يونت 8 حالات اف، وحالات اف دي مهمة جدا طبعا مفيش امتحان بيخلو منها. if you hitize it space طبعا هنا عندي دي الحالة 0 لان حقائق طول ما حقائق ثابتة يبقى بستخدم if present simple وجواب الشرط برضه present simple. والميلت ولا would melt ولا melts ولا would have melt، طبعا melts. Number 2 if the bark of a tree space the tree would die. if the bark of a tree is destroyed ولا was destroyed ولا destroyed ولا had been destroyed. أهم حاجة في حالة if لما يجيني جملة زي كده واضحة أروح أبص جواب الشرط أو أشوف فعل الشرط. جواب الشرط مكتمل يبقى أنا عندي would die دي معناها إنه حالة تانية، يعني أنا عايز past simple، عايز تصريف تاني. فين التصريف التاني؟ في عندي was destroyed وفي عندي destroyed. لو مجهول هستخدم was destroyed، لو معلوم هقول destroyed. if the bark of a tree هل هو البارك اللحاء بتاع الشجرة يقدر يدمر أو يتلف ولا بيتلف؟ طبعا ما يقدرش، يبقى ميزان مبنية المجهول يبقى was destroyed. Number 3 if you pick those apples now they space very sweet. don't taste ولا won't taste ولا didn't taste ولا hadn't taste. في نقطة مهمة جدا جدا هنا. هو حدد بيقول if you pick those apples now يعني تفاح معين، يعني في تحديد. طول ما في تحديد يبقى هنا خرجت من الزيرو تايب، ما بقتش حقيقة ثابتة، يبقى هنا هستخدم الفيرست تايب، يبقى جواب الشرط will أو won't، يبقى won't taste. Number 4 if you need help just space me. if you need help جواب الشرط عندنا هنا هل في subject في فاعل؟ لا، طول ما فيش فاعل يبقى بستخدم جملة أمرية اللي هو contact. space there was no internet life would be rather boring. unless ولا where ولا if without طبعا مش هتنفع لأنه without محتاجين بعدها noun اسم، فأنا عندي unless or if الاتنين equal ما عدا إن هم عكس بعضهم في المعنى، فهنا هعتمد على معنى الجملة. أنا أساسا الجملة فيها الجزء الأول فيه نفي اللي هو no، طول ما في no مستحيل استخدم unless لأن هي أساسا نفي، فهستخدم if. Number 6 she won't mind if I space early. will she won't mind هي مش هتمانع. if I had left ولا will leave ولا would leave ولا leave early. will she يبقى إذن الحالة الأولى يبقى if I leave
early. Number 7, I always face a severe headache if I spend much time on the computer. أنا دايما كذا صداع شديد if I spend، لو أنا قعدت قدام الكمبيوتر فترة طويلة، فدي إذا حقيقة عندي، يبقى إذا zero type، فهستخدم I always get. ومعلومة تانية، طول ما في always sometimes usually ما ينفعش أساسا أستخدم بعديهم will والكلام ده. Number 8, space raining, we won't be able to finish the game. If it didn't stop, should it stop? Unless it stops, if it stop. كذا raining، المطر، we won't be able to finish، مش هنقدر نكمل الجيم. يبقى لو ما بطلتش، فين لو ما بطلتش؟ احنا عندنا حالة زيرو، الحالة الأولى، يبقى عايزين present simple، مضارع بسيط. هنا أنا عندي should it stop، دي تعتبر الحالة الأولى، ولكن المعنى احنا محتاجين لو لم، يبقى unless it stops raining. Number 9, I would have that mobile if I space enough money. I would have that mobile. زي ما قلنا في الأول، ببص في جواب الشرط would have. في ناس كتير مجرد ما هتشوف الجملة دي على طول هي مغمضة عينها تختار لك had. يقول لك ليه؟ عشان الحالة التالتة would have يا مستر. لأ، استنى كده يا حبيبي، ركز بس شوية. would have لازم يبقى بعدها past participle عشان تعتبر حالة تالتة، فهنا دي الحالة التانية، إذا هاخد past simple اللي هو had. Number 10, you can't attend the part space you have an invitation card except if without if in case. except if هي نفس معنى unless، فهنا هنحتاجين unless you have، لو لم يكن معك دعوة. 11, I'll buy a fire extinguisher space there is fire in my car. نجيب نقطة مهمة جدا هنا، ألا هو الفرق بين in case و if. في أحيانا ناس كتير بتفتكر إن in case هي نفسها if، لأ، في فرق ما بين in case و if. ببساطة وبسهولة جدا ومن غير ما تعقدوا الأمور، بص كده معايا، احنا if بيجي بعدها فعل الشرط وبعد كده جواب الشرط. مين اللي بيحصل الأول؟ دايما اللي بيحصل الأول فعل الشرط وبيترتب عليه جواب الشرط. لو أنا ذاكرت هنجح، ذاكرت فعل الشرط هنجح جواب الشرط. ولكن لو أنت لقيت إن فعل الشرط وجواب الشرط، لو المفروض الأول يحصل فعل الشرط وبعد كده جواب الشرط، لو لقيت إن جواب الشرط هيحصل قبل فعل الشرط، في الحالة دي نختار in case، زي الجملة اللي معانا دي، وبيقول أنا هشتري طفاية كذا تحصل حريقة في عربيتي. يعني هو هل مستني تحصل حريقة أو حصلت حريقة؟ لأ، هو هيشتري الطفاية أيا كان، سواء كأمان ليه في العربية إن هو لربما تحصل أي حاجة. 12, I'd meet him space he too need help. طبعا احنا عندنا بدائل كتير alternatives for if أو omission of if، فمنها دي مثلا I'd، أنا بصيت هنا I would meet معناها إن أنا دي حالة تانية. طول ما حالة تانية أنا مش محتاج كلمة if، أنا اللي يهمني واللي لازم ألاقيه اللي هو التصريف الثاني، ماضي بسيط، فهنا if should were had. في عندي هنا 2 were و had، بس طول ما في to plus infinitive انت مغمض عينيك خد were. Number 13, space she had a lot of money she'd have bought a villa. she'd have bought أهي would have و bought past participle تصريف ثالث، يبقى هنا عايزين الحالة التالتة. وانا لسه قايل ان طول ما انا عندي حالة تانية حالة تالتة أنا اللي محتاجه. لو لقيت حالة تانية يبقى أنا محتاج ماضي بسيط، لقيت حالة تالتة محتاج had و past participle. ما تهمنيش كلمة if أو unless أو حاجة، لأ، لازم الأول الشرط الأساسي اللي أنا أحاول إن هو had زائد past participle، دي الأساس، لأن إحنا ممكن نحذف if زي ما قلنا إن في omission of if أو alternatives of if، بدائل ل if أو حذف if. فهنا لو استخدمنا if مش هينفع ليه؟ لان هنا عندي had ده ماضي بسيط، انا عايز ماضي تام، فهستخدم مين؟
had she had a lot of money. لو هي كانت معها فلوس كتير she would have bought a villa. Number 14. Space Allah we would lose hope. عندنا هنا الله سبحانه وتعالى but for unless provided that if it طبعا but for لولا وجود الله كان فقدنا الأمل. Number 15. Ritaj would have support if she space me. ركزوا في الجملة دي كويس خالص. Ritaj would have support. في ناس كتير برضه هتشوف الجملة دي تفتكر ان هي حالة تالتة. لا هي مش حالة تالتة لان would have وبعدها infinitive. لا انا عايز علشان تبقى حالة تالتة لازم would have وبعدها past participle يعني الاقي supported. فهنا مفيش supported فاذا حالة تانية يبقى هختار past. فين الباست؟ if she asked me لو هي طلبت مني. Unit 9 معلش هو الفيديو طويل شوية انا بحاول ان انا اشد شوية بس علشان هو مراجعة للمنهج ككل. Unit 9 number 1. The teacher asked us to write a piece of Jane Eyre. الأستاذ طلب مننا احنا نكتب ايه لجين ايري القصة اللي عندنا قصة في الدرس ده. summarize ولا summer ولا summary ولا summer؟ طبعا تلخيص اللي هو summary. 2. The committee spaced strongly on our opinions. They all opposed it. Agreed, disagreed, objected, praised. All opposed it. Opposed يعني عارضوها رفضوها. يبقى كل اللجنة agreed وافقت؟ لا طبعا disagreed on our opinion. طب ما في عندنا objected ممكن نفس معنى disagreed بس محتاجة بدل on to our opinion. Number 3. حنين applied spaced writing for the new job. for ولا in ولا with ولا to. طبعا احنا عايزين ان apply تنفع تاخد for وتنفع تاخد in وتنفع تاخد to. ولكن لو جاب لي الوسيلة اللي بيتقدم بيها يبقى إذن in. لكن بيتقدم لشركة أو لشخص هستخدم for أو للطلب نفسه يبقى to. Number 4. He has toiled all his life. He has worked space a machine. هو تعب طول حياته كان بيكدح toiled طول حياته. He has worked like ولا unlike ولا such as ولا likely. طبعا هنا في تشبيه يبقى إذن like a machine كأنه آلة. Number 5. She found a new space as a governess. Governess اللي هي قلنا عليها مربية فهي وجدت وظيفة. طب فين وظيفة المفروض job؟ مفيش. work لا employ لا employment وظيفة as a governess. Number 6. She knows well the space of having a lot of money in this world. هي عارفة كويس زي يعني عايزة بعدها noun يبقى زي importance أهمية امتلاك المال في هذا العام. Learning at home today doesn't help students space a good education. doesn't help students. help وبعديها object طبعا بعدها infinitive. هل make a good education ولا teach ولا educate ولا get a good education؟ طبعا get a good education يحصل على تعليم جيد. She could space on well with all the students in her new school. برضو طبعا دي لازم مصطلحات احفظها دايما بنركزوا على المصطلحات والاكسبريشنز والكلام ده. يبقى she could get on well. هي بتتعامل بشكل جيد مع كل الطلاب in her school. Number 9. هالة never knew her parents because she is an. هي ما شافتش والديها لأنها طبعا orphan يتيمة. grammar والجرامر بتاع unit 9 طبعا احنا عارفين عندنا الباسيف بيركز على زمانين past simple and past perfect. Number 1. By last summer the new factory. by last summer by ونقطة زمنية يبقى بنستخدم past perfect. had been built ولا has been built ولا was being built ولا will be built. طبعا مفيش غيرها اهي had been built.
Number 2, the picture space in the 19th century had been painted ولا was painted ولا will be painted ولا is painted. هنا النقطة دي مهمة جدا. The picture الصورة في القرن 19th، القرن 19 اللي هو 1800 وكذا، فده من زمن بعيد. طول ما هو زمن بعيد بنستخدم past simple was painted، على الرغم ان احنا لما نقارن يكون عندي حدثين، حدث اول وحدث تاني، بنستخدم الحدث الاول ماضي تام والتاني ماضي بسيط، بس ده بشرط يكون متتاليين ورا بعض. لكن طول ما بحكي عن زمن بعيد فبستخدم past simple. زي مثلا نقول the pharaohs built the pyramids، الفراعنة بنوا الأهرامات، فده حاجة من زمان قوي. Number 3, I always space breakfast before I went to school. I always eaten, have eaten, ate. طبعا عايزين past simple يبقى I always ate، لأننا بنستخدم past simple للتعبير عن عادة في الماضي. I realized that I spaced a silly mistake in the exam when I returned home. ودي مهمة جدا الجملة دي. طول ما عندي فيه جملة فيها 3 أحداث يبقى لازم حدث منهم يبقى ماضي تام، وهنا مفيش طبعا ولا حدث منهم ماضي تام، يبقى احنا هنختار ماضي تام اللي هو I had made. ودايما هتلاقوا ان الماضي التام هو اول حدث في الثلاثه دول. هو بيقول I realized that I had made a silly mistake in the exam when I returned home. هو الاول عمليه ارتكب الخطأ، بعد كده لما روح البيت اكتشف ان هو ارتكب الخطأ. Number 5, space you busy yesterday, did, were, had, was. هنا برضو ببص الجملة دي you busy yesterday، هل في verb عندي هنا؟ مفيش. طول ما فيش verb يبقى استخدم was or were، ما ينفعش did خالص. ولكن had ممكن لو جت بمعنى هل يمتلك، هل كان يمتلك. لكن هنا هو بيقول هل انت كنت busy yesterday، يبقى were you busy yesterday. Number 6, plays based by Shakespeare were made into films. المسرحيات اللي كتبت بواسطة شكسبير حولت إلى أفلام. فين اللي كتبت المفروض ألاقيها إيه؟ which were written. هل في which were written هنا في الاختيارات؟ which written مش هينفع، محتاجة were. wrote past simple وactive مش هينفع active، لازم passive. were written ماشي أوكي passive، بس المشكلة فين ضمير الوصل، فهنا بنستخدم written التصريف الثالث. فاحنا لما تكون الجملة مبنية المجهول وفي ضمير وصل زي هو أو which ممكن نحذف ضمير الوصل. طول ما حذفنا ضمير الوصل بنحذف معاه الفعل المساعد ويتبقى معنا التصريف الثالث بس. Number 7, space meeting my friend I went home as soon as, after, when, hardly. هنا في عندي noun meeting my friend، مين في دول استخدم بعدها noun؟ هي الوحيدة after. No sooner spaced the ghost than I lost consciousness. No sooner spaced the ghost than I lost consciousness. يدوبك أنا شفت العفريت وراح أغمى عليا. I saw, I had seen, had I seen, did I saw. عندنا قاعدة مهمة جدا. no sooner, hardly, scarcely. لو بدأنا بهم الجملة بنستخدم بعضهم صيغة استفهام. يعني صيغة استفهام يعني بقدم الفعل المساعد على الفاعل، وبالتالي هختار had I seen. Number 9, space receiving the email I jumped up to my feet when ولا on ولا while ولا having. في هنا عندي noun أو verb ing. مين بيستخدم بعدها noun أو verb ing؟ يا on يا while. طيب while عشان استخدمها لازم يكون الحدث انقطع بعض. هل قطع بعض؟ لا، ده بيقول أنا استلمت الإيميل مش عارف إيه مين اللي خلاني أعمل كده. I jumped up to my feet، أنا قفزت، قمت كده فجأة من الفرحة، نطيت كده. فإذا on عنده تسون في المعنى. Number 10, it's based until he had done his task that he slept. It wasn't ولا it isn't ولا it hasn't ولا it hadn't. عندنا في رابطة واضحة بتقول it wasn't until ماضي تام، that رابطة في النص وبعد كده past simple، يبقى it wasn't until.
برضو تاني ما تنسوش الشير واللايك وسبسكرايب للناس اللي ما اشتركتش لغاية دلوقتي علشان يوصل لها كل اللي احنا هنشتغل عليه في الأجازة إن شاء الله والسنة اللي جاية. Unit 10 and the last unit. Number 1. My father works in the English space at a well-known university. My father بابا بيشتغل في English department قسم اللغة الإنجليزية في جامعة مشهورة. Number 2. She finds working for charities is very space and worthwhile. هي بتجد إن الشغل لدى الجمعيات الخيرية is very rewards طبعا rewarding مجزي جدا. Number 3. worry is another word for يمكن قلناها من شوية بس كانت العكس هناك في الانتونيمز. هنا worry another word يعني السينونيم لكلمة stress ضغط. Number 4. when she finishes secondary education she hopes to join medicine. لما هتخلص المدرسة الثانوية she hopes بتعمل ان هي تلتحق بميديسين ايه؟ كلية طبعا طب. فين كلية؟ medicine college. اقبل لكم كده ان شاء الله كلكم. Number 5. through training well and hard work he became a space player. برضو نفس الكلام عندي a or a ونقط وplayer noun يبقى محتاج صفة. فين الصفة؟ successful player. Number 6. the athlete has been space a prize because of his great achievements. The athlete has been rewarded ولا awarded ولا won ولا gained. طبعا won و gained مش هتنفع لان دول مبنيين المعلومة واحنا هنا عايزين مجهول. ففي rewarded و awarded لا طول ما في منحة جايزة مش موضحة المالية ولا ايه فاذا awarded منحة. لكن لو حاجة مادية واضحة يبقى rewarded زي الجملة دي the rich man pays the driver who returned a bag of money to him. الريتش مان كذا السواق اللي رجع له شنطة فيها فلوس كتير يبقى إذن rewarded كافأوا بجزء من المال. أكيد مثلا رجع له مثلا 50 جنيه فاداله منها جنيه ولا 5 جنيه يعني حاجة زي كده. Number 8. a legal agreement among people is called a اتفاقية شرعية ما بين الناس بنسميها ايه؟ contract عقد شريعة المتعاقدين. Number 9. he is a kind man. he is always good space me. هو راجل kind فهو دايما good at me لا good about مفيش أصلا good for في good for good to. لكن لما نقول لأشخاص يبقى good to me أما good for للصالح لكذا. Number 10. someone who can change their behavior in different situations is الشخص اللي بيقدر يغير من behavior سلوكه في different situation is a flexible ولا truth ولا flexibility ولا honesty. طبعا flexible صفة مرن flexibility دي النون المرونة. grammar وده طبعا مهم جدا بتاع reported speech. ركزوا معايا وإن شاء الله مش هيبقى في مشكلة في reported speech. في أنا قاعدتين هقولهم يعني اعتبروا ممكن تبقى على الأقل 85% من الجمل اللي احنا بتجيلنا على القاعدة دي على الحتة اللي أنا هقولها. ايه هم؟ أول حاجة لازم لما اجي اختار ادور على اختيار يكون فيه الفاعل بيسبق الفاعل المساعد. ليه؟ لان احنا لازم الجملة تكون تحولت الى خبرية سواء جملة امرية استفهامية خبرية لازم يبقى الفاعل قبل الفاعل المساعد. ده اول قاعدة. القاعدة الثانية لازم طول ما الجملة محولة لازم اختار زمن ماضي لان احنا طبيعي بنحول الى ماضي الا ولكن في 5 حالات ما ينفعش اطبق فيها القاعدة بتاعتي دي التانية. ايه هما الحالات دي؟ لو كانت فعل القول مضارع لو فعل القول ماضي والكلام قيل توا لو جملة حقيقة ثابتة لو في بعض الروابط الزمنية الثابتة زي وايل مثلا يعني هو جاب لي جملة فيها وايل وفيها باست سيمبل فاجي اختار له ايه الجملة التانية لازم غصب عني هختار باست كونتينيوس علشان تنقطع بعضهم.
الحاجة الخامسة، لو لقيت ان الظرف مش متغير، طول ما غيرش الظرف يبقى اذا بيقول لي ان انا ما حولتش الزمن. في الخمس حالات دول مفيش شرط ليا ان انا استخدم ماضي ولا مضارع ولا مستقبل، استخدم على حسب ايه؟ على حسب زمن الجملة. نشوف كده. نمبر 1 Ali space his son had bought a car the day before. Wondered, said to, told. هنا عندي مفيش رابطة أساسا. طول ما مفيش رابطة يبقى أنا بين اتنين، بين said أو told. بس said محتاجة، مش محتاجة بعدها مخاطب، أما told لازم بعدها مخاطب. فهنا his son had، his son ده مش مخاطب، ده فاعل ل had bought، يبقى إذا هنختار said. Number 2 أولى told me that. ادي told مفعول او مخاطب me that. She space visit Santa the following day. would ولا will ولا had ولا had. طبعا هنا في عندي مصدر فلازم يا would يا will، مش محتاجة. فيعني عندي هنا the following day اللي هو tomorrow، فتومورو كانت will يبقى اتحولت الى would. لازم طبعا نحفظ الجدول بتاع التحويلات الظروف، ده مهم جدا جدا. The teacher told his students that the Nile space in Egypt. الأستاذ قال للتلاميذ إن النيل ده بيجري في مصر. طب ما دي حقيقة طبعا محدش يقدر يغيرها إن شاء الله، فإذا يبقى runs، مش هينفع تتحول. I ordered Maha space make noise in the class. هنا سهلة جدا. ببص بعد النقط لقيت فيه هنا make ده infinitive، فعل ايه؟ مصدر. طول ما فعل مصدر يبقى يا تو يا not to حسب المعنى. هل قالت لها او طلبت منها تعمل كذا ولا ما تعملش كذا؟ I ordered امرت مها to make noise، قالت لها اعملي ضوضاء؟ لا طبعا not to make noise. Number 5 Ahmed asked me space I had gone the day before. Why, where, what, if. هنا مهمة جدا برضو. أنا عندي asked تحتمل يا إما why يا إما where يا إما what يا إما if. الله ده كلهم يعني ممكن طيب هعرفها من فين؟ من خلال معنى الجملة التانية. حاول ترجعها لأصلها. بيقول إيه؟ I had gone the day before. هل ينفع أسأله ليه أنت رحت امبارح، ولا where رحت فين امبارح، ولا ماذا رحت امبارح، ولا هل رحت امبارح؟ طبعا الوحيدة المنطقية اللي هي where did you go yesterday. ده أصل الجملة كان كده، أصل السؤال. Number 6 do you know where space the previous day. طب القاعدة اللي قلتها لك ما ينفعش اختار فعل مساعد يسبق الفاعل. يعني هحذف did Dina go وهحذف had Dina gone. باقي معايا دينا went ودينا had gone. طيب أعرفها من فين هنا بقى؟ ارجع للكلمة الدالة the previous day. the previous day يعني كانت yesterday. طول ما yesterday يعني past simple يبقى اتحول إلى past perfect اللي هو دينا had gone. Number 7 the police space people from the deadly spider. البوليس ايه؟ warned حذر الناس من العنكبوت المميت. Number 8 she space that she had waited for an hour for her appointment. she asked ولا told ولا explained ولا ordered. she had في عندي ذات، يبقى إذا يا told يا complained. told أخبرت و complained اشتكت. فيقول she had waited for an hour for her appointment. انتظرت ساعة عشان الميعاد ده، يبقى إذن دي شكوى complained. Number 9 they promised that they space us as soon as they arrived. they promised that they phone ولا would phone ولا will phone ولا phones. طبعا أنا هنا واضحة، هي تعتبر واضحة لأني لازم لو طبقت القاعدة بتاعتي لازم أختار ماضي. ففين الماضي؟ phone لأ مش ماضي، will phone لأ، phones لأ، يبقى إذن would phone. Number 10 he denied space at the scene of the crime. deny احنا واخدينها من الترم الأول بيجي بعدها verb ing، يبقى denied being at. أنكر إنه هو كان في مشهد
الكرايم الحادثة أو الجريمة بالأمس. Number 11 Rimas said just now that she space hungry. عند said just now لسه الكلام متقال حالا، يبقى إذا ما حولناش الزمن يبقى she is angry. She asked me space the bag for her. Carrying ولا to carry ولا carry ولا carry. She asked me طلبت مني to carry the bag for her. She space if I had a pencil. She asked me ولا wondered me ولا told me ولا said to me. أول حاجة مفيش said to me خالص في الجمل المحولة، ومفيش حاجة اسمها wondered me لأن wondered ما يجيش بعدها مخاطب. ف told me ولا asked me، طبعا هنا في عند الرابطة F، يبقى إذن هستخدم فعل قول asked me. Number 14 and the last one. He said that he space her playing the piano. had seen ولا has seen ولا would see ولا can see. طب القاعدة بتاعتنا إن احنا لازم نختار ماضي طول ما فيش أي مانع يمنعنا من الخمس حاجات اللي احنا قلناهم. يبقى had seen ولا has seen ولا will see ولا can see. يبقى إذن had seen. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وبتمنى إن شاء الله كده يا رب يكون الشرح نال إعجاب